jurisdiction. چلیے بہت ایک منٹ آپ یہاں پہ آئیے. انریزرو کینڈیڈیٹس کے لیے بھی ہے. سیکنڈ ریسپیکٹنگ آل سورسز جو ہمارے سیم ریسورسز ہیں, ہم ایک ہی کالج سے پڑھ رہے ہیں, سیم بکس ہیں ہماری, سیم سورسز ہیں سارے. پھر اس کے بعد تو اس میں کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. وہ بھی اتنے اب 75 پلس جاب کر رہے ہیں ریزرویشن دینے کے لیے. اگر آپ دیکھو گے اس سال اونلی 26.6% سیٹس جو ہے پاپولیٹ کو ملی ہے. پہلی 40% سیٹس آل انڈیا کو ہو رہا ہے. یا تو آپ پورا ختم کر دو 0% کو لے آف بند کر دو. سے اب دیکھا جائے اس کا امپیکٹ جو ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پڑ رہا ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اس سے. جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں جو دن رات ایک کر کے اپنی پڑھائی کر رہے ہیں ان کو سیٹس نہیں مل رہی ہے. فار ایگزامپل اس سال اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کی رینک آلموسٹ 80,000 کے آس پاس تھی, اس کو ایک کلینکل ویٹرنری ریڈیو ڈائگنوسس ملا ہے, اور سیکنڈ سائڈ سے 700 آل انڈیا رینک ملا ہے. اس کو کتنی اوور میرٹ اب وہ باہر جا رہا ہے, ابراڈ جا رہا ہے باہر دیکھنے کے لیے, جو وہاں ریزرویشن نہیں ہے تو انڈیا. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بھی فرق ہوگا جو آنے والے جو آپ اس وقت ایم بی بی ایس کر رہے ہیں, کوئی ڈینٹسٹ بن رہا ہے, کوئی کچھ بن رہا ہے, تو اس کے بعد جو اگر کسی ہاسپٹل میں ویسا نہیں رہے گا, وہ ڈاکٹر اس طریقے کا ڈاکٹر نہیں ملے گا. دیکھیے مقصد جو ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے, یہی کہ جو ریزرویشن سسٹم انٹیکٹ ہے ابھی جو اسٹیٹ میں جو JNK میں ریزرویشن پالیسی ہے, پہلی تو اتنی ریزرویشن کسی بھی اور اسٹیٹس میں آپ دیکھو گے ان میں پاپولیشن کے حساب سے ریزرویشن ہے, بٹ ناٹ ان JK. ان JK وی سی واٹ کہ 70% جو پاپولیشن ہے ان کے لیے 26.6 سیٹس اویلیبل ہے, وچ از ناٹ جسٹیفائڈ, اینڈ دس از اے سمپل تھنگ دیٹ از سو ایزی ٹو کمپریہینڈ فار ایوری ون انکلوڈنگ گورنمنٹ. سیکنڈ جو ہے جو رول 17 ہے, رول 17 کے اکارڈنگ جو ایک کیٹیگری والا بندہ ہے وہ اگر اوپن میرٹ میں اس کو سیٹ مل جاتی ہے تو وہ کیٹیگری یوز کرتا ہے ٹو گیٹ ہز ڈیزائرڈ برانچ اور ٹو گیٹ ہز ڈیزائرڈ کالج. لیکن اس کی جگہ جو سیٹ خالی ہو جاتی ہے اس جگہ پہ دوسرا کیٹیگری والا بندہ آ جاتا ہے. تو اس حساب سے یہ جو پورا سسٹم ہے, اٹ سیمز ایز اف یہ کیٹیگری والے لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے. جسٹ 26.6% سیٹس فار 70% آف دا پاپولیشن. اس حساب سے لگتا ہے کہ وائی آر ایون اوپن میرٹ کینڈیڈیٹس کمپیٹنگ ان دس. کوئی کمپیٹ کرنے کا بھی مطلب نہیں ہے. مطلب میں تو ایٹ ٹائمز یہ سوچتی ہوں وائی آر دے گیونگ 100% ٹو کیٹیگری, سو دیٹ کہ جو اوپن میرٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو نہیں ملتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے نہ ہی ان کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے, ان کی ایموشنل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے. پوری طرح نا یہ سسٹم ان کو ہینڈی کیپ کر دیتا ہے. وائی ڈو آئی سے ہینڈی کیپ, پہلے ان کو سیٹ نہیں ملتی ہے ڈسپائٹ پوٹنگ دیئر بیسٹ, ڈسپائٹ گیٹنگ دا ڈیزائرڈ مطلب رینک جو ان کو چاہیے ہوتی ہے, وہ آل انڈیا رینک جو ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو ملتی ہے. اتنی محنت کرتے ہیں, بہت اچھے مارکس لاتے ہیں, بہت ہی اچھی رینک ہوتی ہے, بٹ اسٹل آفٹر دیٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ اٹ. تو ان کی مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, اور وہاں سے جاب بھی گئی, فائنینشلی بھی وہ اسٹیبل نہیں رہتے. تو in a way it cripples open merit population, it just crushes them. تو یہ ہو گیا رول نمبر 70. اینڈ دین جو یہ ریزرویشن سسٹم ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے, ان کو یہ ملتی ہے. بہت سارے EWS کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کا انکم نہیں ہوتا ہے فٹ انکم کرائٹیریا میں, اور بہت سارے ریزروڈ بیکورڈ ایریاز کے بندے ہیں جو نہیں ایکچولی رہتے ہیں ان ریزروڈ بیکورڈ ایریاز میں. تو دین گورنمنٹ شوڈ لک ان ٹو دس میٹر کہ کون کون ڈیزرو کر رہا ہے, انہیں کو ملنی چاہیے. پہلی تو یہ پاپولیشن کے حساب سے ملنی چاہیے. سو وی وانٹ SRO 49 back for that. Second, rule number 17 جو ہے that should be eliminated. Third, government should look into this matter that who is deserving this category certificate, only that person should be given it. تو third جو کہ PG میں تو زیادہ ہی ہے, because in UG میں تو کیٹیگری کے بیسس پہ بچوں کو سلیکشن ہو گئی. اس کے بعد شیئرنگ دا سیم کالج, شیئرنگ دا سیم ریسورسز, شیئرنگ ایوری تھنگ, ان کو پھر نیٹ PG میں پھر سے ہاؤ از اگین کیٹیگری جسٹیفائڈ دیر. اگر ان کو سیم ہی مل رہا ہے پھر اسی کالج, فار انسٹنس GMC بارہمولہ ہے, کل کو اگر نیٹ PG میں یہاں 2 بندوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے, ایک بندہ کیٹیگری والا ہے اسی کالج سے پڑھا ہے اس کو 60K رینک ہے, دوسرا بندہ اوپن میرٹ کا ہے اسی کالج سے پڑھا ہے اس کو 6K رینک ہے, ہی ول بی ایبل ٹو گیٹ واٹ ایور ہی ڈیزائرڈ دس 60K کینڈیڈیٹ بٹ ناٹ دیٹ 6K کینڈیڈیٹ. ہاؤ از دس جسٹیفائڈ؟ دس از لائک آپ انکمپٹنٹ لوگوں کو بٹھا رہے ہو میڈیکل فیلڈ میں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہیلتھ کیئر بہت اچھا ہونا چاہیے. یہی چاہتے ہیں ہم کہ SRO 49 should be brought back, rule number 17 should be eliminated, this whole reservation system should be given according to the population, that's it.
सर हम जो यहाँ पर MBBS ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जमा हुए थे, हम इसलिए हुए थे क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें ओपन मेरिट को इट हैज़ बीन रिड्यूस टू ऑलमोस्ट 26%, 27%, और वो भी बाकी जो परसेंटेज है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को दी जाती है। जो 20% या 27% रहा है वो भी दिस इज़ नॉट टू द ओपन मेरिट स्टूडेंट, इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी, उसमें कोई भी कम्पीट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि रूल SRO 49 जो है उसको फिर से रेस्टोर किया जाए, जो ऑलमोस्ट 2018 तक था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि only 25% ऑफ द सीट्स वर गिवन टू द रिजर्व कैंडिडेट्स, और जो 75% सीट्स थी वो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए रखी जाती थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्किल आपको चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए इन द स्पेशलिटी कोर्सेज, इसी वजह से रिजर्वेशन को मिनिमम रखा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स क्या हुआ है कि रिजर्वेशन जो है इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 70% एंड ओपन मेरिट जो है इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 27%, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी तरह से रूल 17 जो इस पर इम्प्लीमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट जब से बारामूला में सिलेक्ट होता है कैटेगरी का, और फिर उसको कैटेगरी की वजह से अगर उसको अपग्रेडेशन होती है इन द GMC श्रीनगर, तो पीछे जो वो सीट छोड़ता है वो ओपन मेरिट स्टूडेंट को नहीं जाती है, वो जाती है ओनली, इट इज़ अलॉटेड ओनली टू द कैटेगरी स्टूडेंट, विच इज़ आल्सो वेरी अनजस्टिस। इसी तरह से हमारी जो बॉन्ड पॉलिसी है, यहाँ हमारी यूटी में कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। बाकी जो स्टेट्स है, अगर हम वहाँ पर PG करने के लिए जाएंगे, वहाँ तो या तो पेनल्टी लगती है या तो आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ता है, 5 साल के लिए 4 साल के लिए आपको वहाँ पर सर्व करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारी कोई बॉन्ड सर्विस नहीं है, तो बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से यहाँ PG करते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो इन शॉर्ट हमारी 3 डिमांड्स है, एक तो इम्प्लीमेंट फिर से किया जाए रूल SRO 49, और दूसरा एरिडिकेशन ऑफ द रूल 17, और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बॉन्ड पॉलिसी। थैंक यू। आज हमने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया MBBS स्टूडेंट्स इंटर्न्स ने GMC बारामूला में, वो है रिलेटेड टू दिस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि इम्प्लीमेंट की गई इस साल मार्च में। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपने फॉलो किया होगा पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे पूरे मेडिकल जो जितने भी मेडिकल कॉलेज है जम्मू एंड कश्मीर है वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, GMC श्रीनगर, GMC जम्मू और सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज। तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी नीट PG। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो पिछले साल नीट PG में जो ओपन मेरिट का कोटा था वो दैट वाज अराउंड 75%, ड्यू टू दिस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 26% दिस ईयर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर की ओपन मेरिट पॉपुलेशन दैट्स अराउंड 70%। जो मैं आपसे बात करूँगा दिस विल रिवॉल्व अराउंड 3 डिमांड्स। पहली डिमांड जो हमारी हैं वो है इनेक्शन ऑफ SRO 49। 2018 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक SRO यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। उसके मुताबिक जो PG कोर्स है यहाँ पे, बी इट MD, MS, M.Tech और एनी अदर PG कोर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेस और एनी अदर साइंस, तो उसमें क्या था कि जो PG में ओपन मेरिट के लिए कोटा है दैट्स अराउंड 75% है। रेशनल उसके बिहाइंड यही था कि UG में सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह पढ़ते हैं, सेम कॉलेज होता है, सेम फैसिलिटीज़ होती है, सेम टीचर्स होते हैं, लाइब्रेरी सेम होती है, बुक्स सेम होती है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि हम किसी को कोई अनड्यू प्रिविलेज दे और अदर पर्सन इन PG। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं आप वो SRO 49 को आप दोबारा लागू करें, ताकि जो हमारे ओपन मेरिट पॉपुलेशन के जो विशेस एंड एस्पिरेशंस है वो क्रश ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे हो, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है उनको डिज़ायर्ड ब्रांचेस मिले, उनको जो डिज़र्विंग ब्रांच है वो उनको मिले। दूसरी बात है रिलेटेड टू रूल 17। रूल 17 क्या है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बंदा है, अगर वो मेरिट में आता है तो वो मेरिट में अपनी रिजर्वेशन यूज़ करके जो उसकी ड्रीम ब्रांच है उसमें चला जाता है, लेकिन जो फिर प्रमोशन के बाद जो अपनी जो एग्जिस्टिंग सीट है जो वो खाली रखता है वो अपनी रिजर्वेशन दिस कुली के लिए रखता है, ओपन मेरिट के लिए नहीं रहती है। तो उससे क्या होता है कि जो ओपन मेरिट है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम 28% टू अराउंड 20%। तो दिस रूल 17 दिस इज ड्रैकोनियन रूल। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करता है कि आप इस अनजस्ट दिस अनफेयर रूल को आप प्लीज़ रेडिकेट करो, इससे हमारे जो ओपन मेरिट पॉपुलेशन के जो राइट्स है वो बिल्कुल सप्रेस हो रहे हैं, वी आर लिटरली बीइंग पुश्ड टू द वॉल। तीसरी डिमांड हमारी है रिलेटेड टू बॉन्ड। 2021 में AI को यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, यहाँ पे जो 50% PG सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा में पूल हो गई थी, तो उससे क्या हुआ यहाँ की PG सीट्स कम हो गई, तो उन जो एक वो 50% सीट्स पूल हो गई, उन पे बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे PG करने, वो 3 साल यहाँ PG करते हैं उसके बाद चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो दिन पे दिन कम होते जा रही है। तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि आप जो भी अब AIQ से यहाँ आएगा PG करने के लिए, उनके लिए आप बॉन्ड रखो 3 से 5 साल, जिस तरह से बाकी जो पैन इंडियन स्टेट्स हैं उनमें बॉन्ड है, एक्सेप्ट सिर्फ कश्मीर वो वाहिद जगह है जहाँ पे इनके लिए बॉन्ड नहीं है। कम से कम आप उनके लिए आप बॉन्ड रखो, ताकि जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर PG कोर्सेज
they will serve here in Kashmir, so that the health sector of Kashmir will not be affected. Health sector of the Kashmir will only be updated day after day, and it will not be affected in one way or other. So ہماری 3 ڈیمانڈس ہیں. ہم اب امید کرتا ہے کہ گورنمنٹ ان پر نظر ثانی کرے گی اور ہماری ڈیمانڈس ان کو فلفل کرے گی. تھینک یو.